చక్రి టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. చంపాపేట్ సరూర్ నగర్ బ్రాంచ్ పాఠశాలలో బాలల దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. లగచెర్లలో అమాయక గిరిజనులను బీఆర్ఎస్ నేతలు అగ్రవర్ణాల వారు రెచ్చగొట్టి దాడులు చేయించారు. టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ వైవీఎస్ సుధీంద్ర కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా మేడ్చల్ జిల్లా కీసరగుట్టకు భక్తులు వేలాదిగా పోటెత్తారు. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే చంపాపేట్లోని శ్రీ త్రివేణి స్కూల్ చంపాపేట్ సరూర్ నగర్ బ్రాంచ్ పాఠశాలలో బాలల దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. చాచా నెహ్రూ చిత్రపటానికి ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ శ్రీ త్రివేణి స్కూల్ చిన్నారులతోటి కలిసి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. వేడుకల్లో పాల్గొన్న చిన్నారులు తమ ఆటపాటలతో సందడి చేశారు. బాలల దినోత్సవ వేడుకలు పురస్కరించుకుని పలు అంశాలలో నిర్వహించిన పోటీల్లో విజేతలైన విద్యార్థులకు ప్రిన్సిపల్ బహుమతులను అందజేశారు. కార్యక్రమంలోని పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. This is also a very good question. As all of you know, your children, you can raise the doubts and all those questions to them if you have any doubt regarding to it. Now the first topic which we are going to discuss over here is food and health. So as we know, the prime important thing in we welcome you all over here, and now it's time to start the program. Sir, I would like to so let us start the program by just one surprise is planned, and I would like to call Mr. Akil sir and his team to give a surprise to our children. So please. Mixed with science. Are you ready for it? Yes! So you are going to see the magic now. Are you ready, children? Yes! every day you are happy? Okay. Thank you. To Munazza of class 1. Third prize goes to Munazza of class 1. Consolation prize goes to Arohi class 8. Second A2. Srikara of class 3A1. Second prize goes. Even I have a question for you. Can I ask? Can you share your experience and journey of your achievements so that we get inspired? Any other question you have? Because I don't think I have many achievements, but to narrate all this. शुभोदय, मेरा नाम ज़ैनब है और मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हमने हमारे पाठशाला में डिबेट प्रतियोगिता मनाया है बाल दिवस के अवसर पर, और हमारी टीम ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है, प्रदर्शन किया है, और मैं मेरे हर टीचर और मेरे टीम के हर वासियों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया है। धन्यवाद।
అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు జే హర్షిని. నేను శ్రీ త్రివేణి పాఠశాలలో చదువుతున్నాను. ఈరోజు మా పాఠశాలలో బాలల దినోత్సవం జరుపుకున్నాము. ఎంతో ఆనందంగా ఉత్సాహంగా జరుపుకున్నాము. నేను 10వ తరగతిలో చదువుతున్నాను. నాకు తెలుసు ఇది నా చివరి బాలల దినోత్సవ సెలబ్రేషన్స్ అని. అయినా కానీ ఈ ఫ్యూచర్లో ఎక్కడున్నా కానీ ఈ శ్రీ త్రివేణి స్కూల్ మా పాఠశాల వారి గొప్ప పేరును నేను చివరి వరకు ఉంచుతానని చెప్తున్నాను. మరియు మా పాఠశాలలో ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ జరిగాయి. దాంట్లో నేను If any of the nutrient is lacking, then there might be chance of deficiency diseases such as scurvy, lack of vitamin C. But junk food is unhealthy to our health. So to prevent that, we need to eat more healthy food. A balanced diet can help in functioning our body. A balanced diet can help in growth and development of a child. So please take balanced diet in your regular diet. And also a thali is an example of a balanced diet. A thali consuming of vegetable curries, which is source of vitamins and carbs, salads, which is a source of roughages, dal, which is source of protein, ghee, which is source of fat, curd, which is source of calcium and minerals, is an example of a balanced diet. Out of 1,000 Filipino die due to getting stunted. If anyone gets stunted after 2 years of age, they won't even live more than 5 years. Thank you. Malnutrition. It is an imbalance between the nutrition which our body needs to function and the nutrition which we get. It means overnutrition and undernutrition. We can be malnourished, overall lack of calories, or we can have deficiencies. Our body needs variety of nutrients to functions and to maintain tissues. నగచర్లలో అమాయక గిరిజనులను బీఆర్ఎస్ నేతలు అగ్రవర్ణాల వారు రెచ్చగొట్టి దాడులు చేయించారని తెలంగాణ రాష్ట్ర లంబాడీ హక్కుల పోరాట సమితి రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు బాణావత్ శంకర్ నాయక్ మండిపడ్డారు. అమాయక పేద గిరిజనులకు అధికారుల హోదాలపై అవగాహన ఉండదని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ నేతలు ముసుగు దొంగలను తయారు చేసి కలెక్టర్పై దాడులు చేయించడం దుర్మార్గమని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలోని సునీల్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి, లస్కర్ నాయక్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పాల్గొన్నారు. మన ఆదివాసీ ముద్దుబిడ్డ, మన గిరిజన ముద్దుబిడ్డ, స్వతంత్ర సమరయోధుడు మన బిర్సా ముండా 151 జయంతి సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ధన్యవాదములు. ఏదైతే మన జరిగిన కోడంగల్ కాన్స్టిట్యున్సీ లగచర్ల గ్రామంలో గిరిజన రైతులను కావాలని కేసులు పెట్టారని ప్రతిపక్ష నాయకులు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు చాలా ఇడ్డురంగా మాట్లాడుతున్నారు. ఏదైతే మాజీ ఎమ్మెల్యే నరేందర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారో, నరేందర్ రెడ్డి అక్కడ రైతులను ప్రోత్సహించి, ఎవరైతే బోర్గే సురేష్ ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రోత్సహించి గిరిజన నాయకులను మభ్యపెట్టి, గిరిజన కార్యకర్తలను మభ్యపెట్టి వాళ్లకు కలెక్టర్కు ఈ విధంగా చేయాలని వాళ్లకు ఆర్థికంగా కానీ వాళ్లకు ఆశ చూపెట్టి మా గిరిజనుల ఆశలతోటి దాడి చేశారు. అది పేపర్లో చూశాం, టీవీలో చూశాం. కానీ గిరిజన నాయకులను కావాలని లొంగ తీసుకొని ఏదైతే బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఉన్నారో వాళ్ళు కావాలని మీకు ఇంత అమౌంట్ ఇస్తాము, మీరు ఈ యొక్క దాడి చేయాలని కావాలని ఈ యొక్క ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజలలో చెడు పేరు రావాలి, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వము చెడు పేరు రావాలి, ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ విధంగా పనిచేస్తుంది కావాలని చేయాలని ఈ యొక్క అక్కడ ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు చేశారు. కానీ మేము ఇక్కడి నుంచి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీరు 10 సంవత్సరాలు ఉన్న ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమైనా మీకు అడ్డు వచ్చిందా? ఎందుకు ఆ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు? అంటే మేము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు రాకూడదా, ఇండస్ట్రీ రాకూడదా, పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఉండకూడదా? మీరు కావాలని అడ్డు పెడుతున్నారు. అంటే అభివృద్ధి చెందకూడదా తెలంగాణ రాష్ట్రము? నేను ఒకటే చెప్తున్నాను బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు మరియు ఏదైతే గిరిజన నాయకులు మాట్లాడుతున్నారో
గిరిజన రైతులు మీరు సగం మంది కూడా అక్కడ భూములు లేవు, అగ్ర కులాల బలైరు. అగ్ర కులాల ఒక మాట విని, ఎక్కడైతే అగ్ర కులాల మాట విని ఏదో కొంత అమౌంట్ తీసుకొని అక్కడ కావాలని చేశారు కాబట్టి ఇది చాలా తప్పు. కాబట్టి దయచేసి ఏదైతే కోడంగలో జరిగిన ఘటన, లగచర్లలో చేసిన ఘటన, దీనికి నంగరబేలి లంబాడోక పోరాట సమితి ఖండిస్తుంది. ఎందుకంటే న్యాయబద్ధంగా మీరు ఎక్కడైతే ఒక జిల్లా మేజిస్ట్రేట్, కలెక్టర్ గారు ఒక జిల్లాకు హెడ్ ఒక టెంట్ కింద వచ్చినప్పుడు మన సమస్యలు చెప్పాలి, సమస్య పరిష్కారం చేసుకోవాలి, మాట్లాడాలి. కానీ కావాలని దూరం తీసుకువెళ్ళి ఇక్కడ పని ఉందని బీఆర్ఎస్ ఒక సీనియర్ నాయకుడు తీసుకెళ్లి దాడి చేపడం చాలా బాధాకర విషయము. అది కూడా గిరిజన తాండాలలో అమాయకులు గిరిజనులు ఏమి తెలియదు, కలెక్టర్ ఉన్నారా లేకపోతే ఎస్పీ ఉన్నారా ఎస్ఐ ఉన్నారో తెలియదు, మీరు ప్రోత్సహించారు. అది కూడా మేము టీవీలో పేపర్లో చూసాం, అది వాస్తవం ఉండొచ్చు. కాబట్టి దయచేసి ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ పరిశ్రమ తీసుకొస్తే అక్కడ ఒక కోడంగల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో విద్యార్థులు మద్యం తాగి వాళ్ళు ప్రైవేట్ జాబ్లు చేస్తుంటే పరిశ్రమలు వస్తే పిల్లలు జాబ్ చేసుకుంటారు, ఉద్యోగాలు చేసుకుంటారు, మా వాళ్ళు బాగుపడతారని పరిశ్రమలు వస్తుంటే మీరు కావాలని అడ్డుపడుతున్నారు బీఆర్ఎస్ నాయకులు. ఇది తప్పు కాదా? మీరు ఫోన్లో మాట్లాడడం, అది పోలీసులు చెప్పడం తప్ప. కాబట్టి ఎవరు ప్రోత్సహించారో, ఎవరెవరు మాట్లాడారో అది బయట తీస్తున్నారు. కాబట్టి ఏది ఏమైనా కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల పార్టీ, ప్రజాప్రభుత్వము, ప్రజల కోసం ఉన్న పార్టీ. గిరిజనులకు ఆ రోజులో తండాలో వాళ్ళు భూములు ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, తెలుగు నింపింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము, రిజర్వేషన్ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఈ యొక్క బీఆర్ఎస్ నాయకులు మాట్లాడుతున్నారు. 10 సంవత్సరాలకు గిరిజనులకు స్థానంలో కూడా చేసిరు, దాడులు చేపలేదా? గిరిజనులకు వేడులేసుకొని జైలు తొలగపోలేదా, పంపించలేదా బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు? కాబట్టి దయచేసి నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, ఏదైతే అక్కడ ఉన్న అగ్ర కులాలు ఉందో గిరిజన నాయకులను పిలిపించి ప్రోత్సహించి ఆర్థికంగా చూసుకుంటామని చెప్పి ఇవాళ వాళ్ళు దాడి చేయడం జరిగింది. ఆ యొక్క బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుల వల్ల ఇవాళ గిరిజనులు బలైనారు. దయచేసి రాష్ట్ర ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు కూడా ఒకటే చెప్తున్నాను, గిరిజనులకు ఎవరి మాట వినకండి, అగ్ర కులాల మాట వినకండి. మనకు వాడుకుంటారు, ఆర్థికంగా అధిస్తాము విధిస్తాము వాడుకొని ఇలా జైలు పాలు చేస్తారు. కాబట్టి దయచేసి ఏదైతే మనకు న్యాయంగా ఉందో న్యాయంగా మాట్లాడాలి, కానీ అన్యాయంగా పోకూడదని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఏదైతే న్యాయపరంగా వాళ్ళు గిరిజనులు ఉన్నారో వాళ్లకు నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే ఎవరైతే గిరిజన రైతులు ఉంటే న్యాయబద్ధంగా వాళ్లకు కేసులు పెట్టకూడదని, ఎవరు అన్యాయంగా కొట్టిరో ఆ వీడియోలో చూసిన వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టాలని, మరి బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఎవరి దగ్గర కులం వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేశారో, ఎవరి దగ్గర కులం వాళ్ళకు సహకరించారో వాళ్ళు కనుక్కొని వాళ్ళకు కూడా చర్య తీసుకోవాలని నేను నంగరబేలి లంబాడోక పోరాట సమితిని డిమాండ్ చేస్తున్నాను. జై కాంగ్రెస్, జై రేవంత్ రెడ్డి, జై కసిరెడ్డి. సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ సిక్కు విలేజ్ లోని ధోబీఘాట్ గ్రౌండ్ ను స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ గా మార్చేందుకు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ స్థల పరిశీలన చేశారు. 303 కోట్ల రూపాయలతోటి ఈ గ్రౌండ్ ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున అభివృద్ధి చేస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రభుత్వం యంగ్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ పెడుతుందని, ఎలివేటర్ కారిడార్ కి కూడా శంకుస్థాపన చేసుకున్నామన్నారు. ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కులగణన సర్వేలో తాము బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలు అడగటం లేదన్న మంత్రి, కులం అవసరం లేదని వారికి 999 ఆప్షన్ ఉందన్నారు. సమగ్ర కుటుంబ సర్వే వల్ల అందరికీ న్యాయం చేసేలా ప్రణాళికల రూపకల్పనకు ఆస్కారం ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ సర్వే ఎవరికీ వ్యతిరేకం కాదన్న మంత్రి, ఎవరైనా ఎన్యూమరేటర్స్ ను ఇబ్బంది పెడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి హెచ్చరించారు. యూత్
ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇవ్వకుంటే వీరు అడగడమే యుద్ధం ఏమే ఉండవచ్చు, పోరాటాలకు అవుతుంది. కానీ ఇలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వడం, మళ్ళీ ఇది వేరే వాళ్ళు మేము ఇది చేస్తే అది చేస్తే వచ్చిందని కాదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కంటోన్మెంట్ పట్ల పూర్తిగా అవగాహన ఉంది, పట్టింపు ఉంది. కాబట్టి మన ఫ్యామిలీ డిజిటల్ కార్డు కూడా ఇక్కడనే, పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఇక్కడనే మొదలుపెట్టారు. వారు ఎప్పటికీ కూడా డెవలప్మెంట్కు ముందుంటారు. కాబట్టి నాకు ఈ పని చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చిన కంటోన్మెంట్ ప్రజలకు, కాంగ్రెస్ పార్టీకి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. గణేష్ గారు, అదేవిధంగా సిఓ గారు, నాయక్ గారు, మిగతా కంటోన్మెంట్ పెద్దలు అందరూ కూడా నమస్కారం. ఈరోజు చాలా కాలంగా ఈ ప్రాంత ప్రజల ఆకాంక్షకు అనుగుణంగా ఈ ప్రాంతంలో కొంత డెవలప్మెంట్ జరగాలి. కంటోన్మెంట్ ఏరియా, కంటోన్మెంట్కు సంబంధించి కొంత కరస్పాండెన్స్ జరిపితే అటు డిఫెన్స్ ప్లస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రెండు కూడా కోఆర్డినేషన్ కాగలుగుతాయి. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ పార్లమెంటు సభ్యుడిగా ఉన్నటువంటి ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ ఏరియా పట్ల అవగాహన ఉంది. అదేవిధంగా అవగాహనను కార్యరూపం దాల్చడానికి ఒక మధ్యవర్తి ప్రజల పక్షాన అవసరం ఉంటే ఆ మధ్యవర్తిగా గణేష్ గారు శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికైనప్పటి నుంచి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా నన్ను, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని, సిఓ గారిని, రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరు మంత్రుల్ని ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి అన్ని రకాల అభివృద్ధికి అనేక సందర్భాల్లో తన యొక్క పాత్రను పోషిస్తున్నాడు. ఈ సందర్భంగా గణేష్ గారికి నా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు. ఇవాళ ఒక పాజిటివ్ చొరవతోటి వాస్తవంగా కరీంనగర్ ప్రాంత, కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్, సిద్దిపేట ఈ ప్రాంత ప్రజలందరికీ కూడా ఊరు నుంచి బయలుదేరితే అల్వాల్ చేరే వరకు ప్రయాణానికి సంబంధించిన సమయం ఎంత పడుతుండేనో ఆ నుంచి మన సిటీలో పోవడానికి అంత సమయం పడుతుండే. సో ఇలా స్టేట్ హైవే నెంబర్ 1 కావచ్చు, NH 44 మీద మన కంటోన్మెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీకి విచ్చేసిన మన గౌరవ మంత్రివర్యులు, రాష్ట్ర డీసీ ట్రాన్స్పోర్ట్ మరియు హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ అయిన పొన్నం ప్రభాకర్ అన్న గారికి ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం రావడానికి ముఖ్య కారకులైన, మాకు అన్ని విధాల్లో కంటోన్మెంట్ బోర్డు నుంచి స్టేట్కి కోఆర్డినేషన్ చేస్తున్న, సపోర్ట్ చేస్తున్న మన సిఓ మధుకర్ నాయక్ గారికి, విచ్చేసిన నాయకులందరికీ, ప్రెస్ మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వకంగా నా యొక్క నమస్కారాలు. ఈరోజు కంటోన్మెంట్ చరిత్రలోనే గొప్ప విషయం, 303 కోట్ల రూపాయలు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏకకాలంగా ఒక జియో పాస్ చేసి కంటోన్మెంట్లో అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఏదైతే సమస్య ఉందో ఆ సమస్య పరిష్కరించడానికి 303 కోట్లు కేటాయించడం చాలా గొప్ప విషయం. ఆ 303 కోట్లు కేటాయించడానికి కూడా అనేక విషయాలు ఉన్నాయి. ముందుగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు మనకి ఎంపీ ఉండడం మన అదృష్టం. వారికి స్థానికంగా కంటోన్మెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీతో పాటు చుట్టూ ఉన్న 6 అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా అన్ని విషయాల మీద అవగాహన ఉంది. కాబట్టి వారు ఇక్కడ భూ బదలాయింపు చేసినప్పుడు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ గురించి, అక్కడ కావాల్సిన ల్యాండ్ తీసుకున్నప్పుడు, మన కంటోన్మెంట్ బోర్డు ల్యాండ్స్ తీసుకున్నప్పుడు వారికి కావాల్సింది భూ బదలాయింపుకి మళ్ళీ భూమే ఇస్తారు. అలా కాకుండా సిఓ మధుకర్ నాయక్ గారి చొరవతోటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అజిత్ రెడ్డి గారితో కోఆర్డినేషన్ ద్వారా ఈ డబ్బులకు జాగా ఎక్కడనో ఇస్తే కంటోన్మెంట్ అవతల ఇస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ అవసరం పడదు, ఇక్కడ అవసరం ఉండే విధంగా ఇవ్వాలనేసి సార్ వారు కూడా ఒక గొప్ప ప్రతిపాదన పెట్టడం. జనరల్గా మీకు అందరికీ తెలుసు, ఒకవేళ ల్యాండ్ ఇయ్యని పక్షంలో కన్సాలిడేట్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా అనేసి ఆ డబ్బులు ఏదైతే ఉందో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిఎఫ్ఐ కింద వేస్తుంది. అలా జరగకుండా సిఎఫ్ఐ వేస్తే దేశంలో ఏ కోనకో ఒక చుక్క కూడా కాదు, ఈ డబ్బులు యూస్ఫుల్గా ఉండదు. ఈ డబ్బులు ఏదైతే ఉందో అది కంటోన్మెంట్ నియోజకవర్గానికే యూస్ఫుల్గా ఉండాలనేసి ప్రతిపాదించడం, నేను కూడా మాట్లాడడం, అన్ని విధంగా మా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గారు ఇంట్రెస్ట్ చొరవ తీసుకొని అనేకసార్లు మన సిఓ మధుకర్ నాయక్ సార్ తోటి, అజిత్ రెడ్డి సార్ తోటి మాట్లాడి ఇలా కాదు, గత ప్రభుత్వం
మొన్న క్యాబినెట్లో చర్చ జరిగిన దాని ప్రకారంగా ఇప్పుడే మారేడుపల్లి దాకా మెట్రో ఆగిందో దాన్ని కూడా ఈ ఎలివేటెడ్ కారిడార్ తోటి అనుసంధానం చేసి, అంటే 3 టైర్ రోడ్డు, మెట్రో, దాని తర్వాత కారిడార్ హైవే, ఎలివేటెడ్ రోడ్, ఈ విధంగా ప్లాన్ చేసినట్టయితే ఇప్పటికే ముంబైలో ఇతర రాష్ట్రాల్లో కొంత మెట్రో కమ్ రోడ్డుకు సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. 30-40% అదనపు ఖర్చుతోటి చాలా పెద్ద ప్రణాళిక చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆల్రెడీ మెట్రో ఎండీ గారికి దీనికి సంబంధించిన స్టడీ చేయమని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు. అదొక శుభవార్త. ఒకవేళ అది అయినట్టయితే మారేడుపల్లికి సంబంధించి దాని ప్రయత్నం జరుగుతోంది. ఇవాళ మేము దానికి అంకురార్పణ చేస్తూ ఉన్నాం. మారేడుపల్లి నుంచి అల్వాల్ పై వరకు కూడా సేమ్ ఎలివేటెడ్ కారిడార్ తోటి మెట్రో లింక్ అయి ఉన్నట్టయితే ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఉదాహరణకు సిటీ ఎంట్రన్స్లో వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ బండి పెట్టేస్తే మెట్రో ఎక్కితే సిటీలో సెంట్రల్ లాగా పోయి మళ్ళీ వచ్చి అవుట్కమ్లో ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ప్లస్ ఈ ఆ ప్రాంత ప్రజలందరికీ కూడా రవాణా పరంగా ఈ ఎలివేటెడ్ కారిడార్స్ ఉపయోగపడతాయి. ప్లస్ దీనికి సంబంధించిన జరిగినటువంటి నిర్మాణంలో స్థల కోల్పోవడం, స్థలానికి సంబంధించిన కాంపెన్సేషన్ కట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు అవి రాష్ట్రపతికి సంబంధించినటువంటి కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్స్లో వేసినట్టయితే పెద్ద ఉండిలో ₹1 బిల్లు వేసినట్టు అవుతుందని ప్రభుత్వము, సిఇఓ గారు, ఎమ్మెల్యే గారు, ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ప్రకారంగా మరి కేంద్రంలో వారు ఈ యొక్క అనుమతి ఇవ్వడానికి కొరకు ముందు మనం సిఇఓ ఇవ్వాలని చెప్పినప్పుడు హెచ్ఎండిఏ పక్షాన ₹303,62,00,000 3 పనులకు సంబంధించి, ఒకటేమో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సంబంధించి, 2 సీవరేజ్ ప్లాంట్స్కి సంబంధించిన ఇష్యూ లోపల మరి నిధులు కేటాయింపు చేసి కేంద్రానికి పంపడం జరుగుతుంది. నాకు తప్పకుండా విశ్వాసం ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సంబంధిత అధికారులందరూ కూడా కేంద్రంకు ఈ అంశం పైన వారి దృష్టికి తీసుకొచ్చినారు. అది ఒక ఆనవాయితీ, అంటే ఒక కార్యక్రమంలో భాగంగా కేంద్రం కూడా ఎందుకు అనుమతిస్తుంది, కంటోన్మెంట్ ఏరియా డెవలప్మెంట్కు సంబంధించిన ఇష్యూలో అని ఆకాంక్షిస్తూ ఉన్నాను. ఎక్కడ ఇబ్బంది ఉండదు. దీనివల్ల ఈ ప్రాంతంలో సివరేజ్కి సంబంధించినటువంటి డ్రైన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కావచ్చు, లేదా అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సంబంధించిన ఇష్యూ కావచ్చు, ఇవన్నీ డెవలప్మెంట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ కొంత జీవన స్థితిగతికి మెరుగుపడే అవకాశం ఉంటుంది. దాంతోపాటుగా ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి అనేక మంది ఫుట్బాల్ క్రీడాకారులు, హాకీ క్రీడాకారులు ఇక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చినారు. ఈ గ్రౌండ్లో ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన కంటోన్మెంట్ ముఖేష్ గారు కావచ్చు, ఇతరత్ర మరి మొన్న బోర్డు మీటింగ్లో ఎమ్మెల్యే గారు, సిఇఓ గారు అందరూ కలిసి ఈ యొక్క గ్రౌండ్ను అభివృద్ధి చేయాలన్నప్పుడు యాక్చువల్గా ఇలా స్పోర్ట్స్ అథారిటీ చైర్మన్ శివసేన రెడ్డి గారు కూడా రావాల్సి ఉండే. వారు మలేషియా ఏదో ఫుట్బాల్ టీం ప్రోగ్రాం ఉంటే ఆ గ్రౌండ్కి వెళ్ళడం జరిగింది. ఏది ఏమైనా ఈ గ్రౌండ్ను కూడా స్పోర్ట్స్ అథారిటీ తరఫున, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మళ్ళీ ఈ ప్రాంతం ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం యంగ్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ పెడతా ఉంది. ఇంకా ఇక్కడ దాకా వచ్చాయి ఏంటి అనేది ఫ్యామిలీ కార్డుకు సంబంధించి ఈ సర్వే తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రక్రియ జరుగుతుంది. తప్పకుండా డిజిటల్ కార్డుకు సంబంధించి మేము అర్హులైన కుటుంబం అంటే 4 పెళ్ళై కుటుంబాలుగా ఉంటున్న వాళ్లకు గత 10 సంవత్సరాలుగా అడిగితే కూడా పిల్లల పెళ్ళిళ్ళైనా రేషన్ కార్డు ఇవ్వని పరిస్థితి. మేము వాళ్ళందరికీ ఇచ్చేయాలనే ఆలోచనలు ఉన్నాం. తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకొక మాట కూడా, వాస్తవంగా కొంత ప్రతిపక్షాలు అనవసరపు లేని ప్రశ్నల్ని ఉన్నట్టుగా ప్రజలకు ఊహింపజేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి కుల సర్వేలో ఎక్కడ కూడా మేము బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ అడుగుతలేము. ఎవరన్నా బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ అడిగితే ఇవ్వకండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందా లేదా అని అడగడం తప్పు కాదు. సెల్ ఫోన్ నెంబర్ అడుగుతున్నాం, అది కూడా కుటుంబ పెద్ద ఒక్కరిదే. కులం మీరు చెప్పదలుచుకోకపోతే 999 ఆప్షన్ ఉంది, కులం చెప్పకండి. ఇది ఒక సామాజిక రుగ్మతల్ని, అసమానతల్ని తొలగించి సమాజంలో ఏ వర్గాలకైతే ప్రాతినిధ్యం రాలేదో వారికి ఇవ్వాలనే ఆలోచనలు ఉన్నప్పుడు గద్దె మీద కూర్చొని చాలా సంవత్సరాలుగా అనుభవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా సహకరించాల్సి వస్తుంది. ఇది ప్రజాస్వామ్యం. నేను అట్లనే పెద్దగానే ఉంటా,
ఇంకోటి ఇటు దిక్కు కూడా రానియమని అంటే ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి ఇవాళ సర్వే జరుగుతుంది. ఈ సర్వే ఎవరికి వ్యతిరేకం కాదు. సర్వే సమాచారం ప్రభుత్వం సేకరిస్తుంది. జీవో 18 ద్వారా ప్లానింగ్ కమిషన్ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది. దీని మీద కన్ఫ్యూజన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ హెచ్చరిక చేస్తాను, ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. సమాజంలో ఎవరైనా ఎమ్యూనరేటర్ పట్ల అసభ్యంగా అంటే దురుసుగా వ్యవహారం చేస్తే వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటాం. ఎమ్యూనరేటర్లు కూడా పోయిన దగ్గర ఇంటి వాళ్ళతోటి ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడారు. వాళ్ళు కూడా పొరపాటు చేస్తే వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటాం. కానీ సమాచారం ఇవ్వకపోతే నీ ఇష్టం, అది దానికి సంబంధించి ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందికరంగానో లేకపోతే ఎక్కడ ఏం సంబంధం లేదు. అరే రేపు పొద్దున పేదోడు అని తెలవాలి, అర్హత ఉన్న ప్రకారం అందరు న్యాయం జరగాలని ఆలోచనతో చేస్తాను. కాబట్టి జరుగుతున్న సర్వే ఇప్పటికి 30% దాకా పూర్తయింది. తొందరలో పూర్తి చేసి దాని అంతా కూడా కంప్యూటరైజ్ చేసుకొని దాని మీద ఒక సమీక్ష చేసుకొని కంపేర్ చేసి వచ్చినటువంటి సమాచారం మేరకు గొప్ప ప్రణాళిక చేసుకొని భవిష్యత్తులో ఈ వర్గాలకు న్యాయం జరగాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన తీసుకొని ముందుకోతాం. అందుకు అందరూ సహకరించాలని కోరుతాను. దయచేసి రాజకీయాలు, ఎందుకంటే దీని మీద చాలామంది మాట్లాడుతుంటే ఇన్ని రోజులు ఇంకొక మాట కూడా కోరుతాను. మీరు చూసిన చాలా కుల సంఘాలు కొద్దిగా మా దగ్గర మేము ఫిబ్రవరి 4 క్యాబినెట్ డిసిషన్ తీసుకున్నాం. ఫిబ్రవరి 16 నాడు శాసన తీర్మానం చేసినాం. దాని తర్వాత కమిషన్ అపాయింట్మెంట్ చేసి ఈ ప్రాసెస్ లోపల చాలామంది నిరాహార దీక్షలు, ఉద్యమాలు ఎప్పుడు చేస్తారు అనేక సందర్భాల మాట్లాడినారు. ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ప్రతిపక్షాలు కావచ్చు, కుల సంఘాలు కావచ్చు. నేను వాళ్ళందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను, రండి. ఎవరైనా కింద అనుమానాలు ఉంటే నివృత్తి చేయండి, చైతన్యపరచండి. ఈ సర్వేకు ఎక్కడ కూడా విఘాతం లేకుండా, ఆటంకం లేకుండా నేను కుల సంఘాల ప్రతినిధిని, మేము ఇంత కులం అంత కులం మాకు ఇది జరగాలని నిన్నటి దగ్గర రిప్రజెంటేటివ్ నా దగ్గర కూడా బీసీ మంత్రి నాకు వచ్చింది. మీరంతా రండి, సంఘాల నాయకులు, మేము ఈ కులాలను చైతన్యపరచండి, మీ వివరాలన్నీ అందరూ ఇచ్చేటట్టుగా వాళ్ళను మోటివేట్ చేయండి, ప్రతిపక్షాల కుట్రలు పడకండి అని నేను ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తాను. ఇల్లు కోల్పోయిన బాధితులకు పక్క ఇల్లు కట్టిస్తారా లేకపోతే వాళ్ళకి నష్టపరిహారం కట్టిస్తారా? ప్రభుత్వ పరిశీలన ఉన్నది, నిర్ణయం జరగాలి. నిర్ణయం జరిగినాక తప్పకుండా చెప్తాను. కేసీఆర్ దారిలోనే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కూడా కొనసాగుతుంది. నువ్వు అనుకుంటున్నావు, వేరే వాళ్ళని అనుకుంటున్నావు, ఏం లేదు. చాలా ప్రజలు తప్పకుండా నియంతృత్వం నుంచి ప్రజాస్వామ్యంకు వచ్చి హరిహరులకు ఎంతో పవిత్రమైన కార్తీక మాసం. అందులో నేడు కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా మేడ్చల్ జిల్లా కీసరగుట్టకు భక్తులు వేలాదిగా పోటెత్తారు. తెల్లవారుజామునే స్నానాధికాలు ముగించుకుని కీసరగుట్టకు చేరుకుని శ్రీ భవానీ రామలింగేశ్వర స్వామి వారిని ధూపదీప నైవేద్యాలతో కొలుచుకుని కొబ్బరికాయలు కొట్టి ముడుపులు కట్టి కోరుకున్నటువంటి కోరికలు తీర్చాలని మనసారా వేడుకుంటూ తమ యొక్క శక్తి కొలది కొలుచుకుంటూ స్వామివారి సేవలో తరిస్తున్నారు. కార్తీక మాసం సందర్భంగా ఈ నెల రోజులు విశేషమైన పూజా కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. అలాగే ప్రతిరోజు స్వామివారికి ప్రత్యేకమైన అభిషేకం పూజ ఉంటుంది. గర్భాలయంలోని శివలింగానికి భక్తులు అభిషేకాలు చేస్తారు. అలాగే మహామండపంలో సామూహిక అభిషేకాలు ఉంటాయి. కార్తీక మాసంలో సుమారుగా 2 లక్షల భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కార్తీక పౌర్ణమి పర్వదినం సందర్భంగా కీసరగుట్ట, కేసగిరి కొండలు భక్తులతోటి కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఓం నమ శివాయ, హరహర మహాదేవ, శంభో శంకర, శివాయ నమః అంటూ శివనామస్మరణతోటి మార్మ్రోగుతున్నాయి. అంతే నీళ్ళు అవసరం ఉన్నారు. వీరేశం ఫోటోలు తీయకమ్మా స్వామి. ఆగండి, మీరు ఆగండి. రావాలి స్వామి. మీరు
వీరేశ్వరుడు మన ఉమేశ్వర కాదు కానీ మొక్కురా ఓటర్ కార్డు, ఆధార్, బర్త్ సర్టిఫికెట్లు తయారు చేసిన ముఠాను పట్టుకున్న నార్త్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు. మహంకాళి పోలీసులతో కలిసి జాయింట్ ఆపరేషన్. 6 నిందితులను పట్టుకున్న పోలీసులు. 6 హైదరాబాద్ కి చెందిన వాళ్లే. వందలాది ఓటర్ కార్డులు, ఆధార్ కార్డులు, బర్త్ సర్టిఫికెట్లు స్వాధీనం. ఫేక్ సర్టిఫికెట్లతో పాస్పోర్ట్లు తీసుకున్నటువంటి కొందరు యువతీ యువకులు, గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ పేర్లతోటి నకిలీ స్టాంపులు కూడా స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు. నిందితులు ఎలగం రాజకుమార్, మెహబూబ్, రాచమల్ల విజయలక్ష్మి, కూరపాటి పల్లవి, బండి శంకర్, గిరిరాజ్, అనిల్ కుమార్ అరెస్ట్. ఫేక్ ఓటర్ ఐడి తోటి ఆధార్ కార్డ్కి అప్లై చేస్తాడు. ఆధార్ కార్డ్కి అప్లై చేసినప్పుడు దీనికి కొంతమంది అసోసియేట్స్ హెల్ప్ చేస్తూ వచ్చారు. ఇతను మెహబూబ్ అని మీకు ఇచ్చిన దాంట్లో ఉంటాడు. సెకండ్ ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్, సారీ ఫర్ ద డిలే. సో ఒక ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్, ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్ చేసే ఒక గ్యాంగ్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. సో ఇవాళ క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి మా నార్త్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్ అండ్ మహంకాళి పోలీసులు సంయుక్తంగా ఇన్స్పెక్టర్స్, ఎస్ఎస్ ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి ప్లేస్ని రైడ్ చేసి అక్కడ మొత్తం విచారించగా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇది ర్యాకెట్ నడుస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. సో బేసికల్గా డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే ఎలగం రాజ్కుమార్ అనే ఇతను ఆల్మోస్ట్ ఒక 9 yearsగా ఇది నడుపుతున్నాడు. ఆర్ఎస్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ సెంటర్ అన్నట్టుగా ఒకటి స్టార్ట్ చేసి, ఇది ఎస్డి రోడ్లో ఉంటుంది, సికింద్రాబాద్లో, జస్ట్ ప్యారడైజ్కి బ్యాక్ సైడ్ లేన్లో అట్లా ఉంటుంది, ప్యాట్లీ దగ్గర. సో అతను ఏంటంటే ఈ సర్వీస్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ సెంటర్గా ఒకటి పెట్టి ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఈ డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడింగ్, డాక్యుమెంట్స్ ఇప్పించేది ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ చేశాడు. స్టార్ట్ చేస్తే అందులో జెన్యూన్ ఉంటున్నాయి, ఇటు ఫేక్వి కూడా ఇప్పిస్తున్నాడు. సో అందులో భాగంగానే ఈ ఫేక్ సర్టిఫికెట్స్ క్రియేట్ చేయడం అనేది దీనికి బాగా అలవాటు అయ్యింది. సో దానికి బేసికల్గా ఒకటి యాప్ కూడా ఆన్లైన్లో ఒకటి ఉంటుంది, యూనివర్సల్ మ్యాజికల్ ఐడి అని చెప్పని, యూనివర్సల్ ఐడి. సో అండ్ ప్రింటింగ్ టూల్, మ్యాజికల్లీ యూనివర్సల్ ఐడి అండ్ ప్రింటింగ్ టూల్. సో ఈ యాప్ని వాడుకుని ఇతను ఏం చేస్తున్నాడంటే ఫస్ట్ ఒక ఓటర్ ఐడి ఫేక్ ది ప్రిపేర్ చేస్తాడు. అంటే మన ఎలక్షన్ కమిషన్ వెబ్సైట్ లో చూస్తే దాని డీటెయిల్స్ అవి ఉండవు, బట్ ఒకటి ఫేక్ ది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు. అట్లాంటిది ఎగ్జాక్ట్ ఆ రెప్లికా టైప్ ఇప్పుడు మీరు చూసిన లాగా. సో ఫేక్ ఓటర్ ఐడి ప్రిపేర్ చేసి ఆ ఫేక్ ఓటర్ ఐడి తోటి ఆధార్ కార్డ్కి అప్లై చేస్తాడు. ఆధార్ కార్డ్కి అప్లై చేసినప్పుడు దీనికి కొంతమంది అసోసియేట్స్ హెల్ప్ చేస్తూ వచ్చారు. ఇతను మెహబూబ్ అని మీకు ఇచ్చిన దాంట్లో ఉంటాడు, సెకండ్ పర్సన్. ఇతను సర్వశిక్ష అభియాన్ ఫీల్డ్ ఏజెంట్ అండ్ ఇతనికి ఫింగర్ ప్రింట్ ఆధార్ అప్డేషన్ కి యాక్సెస్ ఉంది. సో దాంతో ఇతను ఆ యాక్సెస్ ని వాడుకుని ఆధార్ దాంట్లో అప్డేట్ చేయించడానికి, ఆధార్ దాంట్లో ఎన్రోల్ చేయించడానికి కొంతమంది మీ సేవా సెంటర్స్ తో కూడా టైఅప్ ఉన్నట్టు తెలిసింది. ఫర్దర్ విచారణలో మాకు ఇంకా బయటపడుతుంది. సో ఏంటంటే ఈ ఫేక్ ఓటర్ ఐడి తోటి ఇతను ఈ ఆధార్ కార్డు ఒకటి తెప్పించే ప్రక్రియ చేస్తాడు. సో ఆధార్ కార్డ్ ఒక్కసారి వస్తే అందులో ఉండే డీటెయిల్స్ ఫేక్, బట్ ఆధార్ కార్డ్ అంటే ఎన్రోల్ అయ్యి జెన్యూన్ కార్డ్ వస్తుంది, కానీ డాక్యుమెంట్ దాని గురించి పెట్టింది మాత్రం క్లియర్ ఫేక్. సో అందులో డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఫేకే. సో ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఫేక్ ఆధార్ కార్డ్. ఒరిజినల్ కార్డు ఒరిజినల్ ఆధార్ నుంచే వస్తుంది, కానీ డీటెయిల్స్ ఎంటైర్లీ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్ డీటెయిల్స్. సో ఆ ఫేక్ ఆధార్ కార్డ్ బేస్ చేసి నెక్స్ట్ అన్నిటికీ అప్లై చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. అంటే అదే ఫేక్ ఆధార్ కార్డ్ తోటి పాన్ కార్డు పొందుతాడు, అది తయారు దానికి అప్లై చేయిస్తాడు. నెక్స్ట్ వేరే బర్త్ సర్టిఫికేట్స్ కి కానీ ఆర్ ఇఫ్ నాట్ పాస్పోర్ట్స్ కి కూడా, అండ్ ఫైనల్ ఒరిజినల్ ఓటర్ ఐడి కూడా దీన్ని అప్లై చేయిస్తున్నాడు. దీనికి కొంతమంది ఏజెంట్స్ ఉన్నారు. ఈ ఏజెంట్స్ సహకారంతో ఆ ఆఫీసుల్లో ఈ ప్రాసెస్ చేయడానికి దానికి హెల్ప్ చేస్తూ ఇది వచ్చేటట్టుగా చూస్తున్నాడు. సో అట్లాగా తిను ఈ ఫేక్ ర్యాకెట్ బిజినెస్ అది బాగా పెద్ద ఎత్తున చేయడం జరుగుతోంది. అండ్ ఇందులో ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే, జనరల్ గా మనం ఆధార్ది ఏమైనా డాక్యుమెంట్ పెట్టినా ఆధార్ ఫామ్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ సైన్ కావాలంటారు. దాన్ని కూడా తిను ఫోర్జ్ చేసి ఫ్యాబ్రికేట్ చేస్తున్నాడు. కొంతమంది గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ సిగ్నేచర్స్, తిను స్టాంప్స్,
ప్రిపేర్ చేయించి వాళ్ళ నాలెడ్జ్లో లేకుండా ఫ్యాబ్రికేటెడ్వి ప్రిపేర్ చేయించి ఆ సిగ్నేచర్స్ కూడా పెట్టిస్తున్నారు. ఇద్దరు లేడీస్ ఉన్నారు, ఇతని సర్వీస్ సెంటర్లోనే పనిచేసే వాళ్ళు ఈ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ సైన్స్ చేస్తూ వచ్చారు. ఈ రకంగా దీని ఒక వ్యవస్థనే ఇట్లా నడుపుతూ అన్నట్టు నడుస్తోంది. సో ఆ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ సైన్స్ తోటి అది సబ్మిట్ చేస్తారు, ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ అవుతుంది, డాక్యుమెంట్ జెన్యూన్ అనుకున్నట్టు ఇచ్చాడు, ఆధార్ కార్డ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత దాని బేస్డ్ అదే మళ్ళీ పెట్టి పాన్ కార్డ్కి ఇదే సేమ్ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ సైన్స్తో అప్లై చేస్తాడు, మళ్ళీ వాళ్ళు ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది జెన్యూన్ అన్నట్టు. సో ఇట్లాగా నడుస్తుంది. ఈవెన్ పాస్పోర్ట్ కూడా అప్లై చేస్తే ఈ ఆధార్ కార్డు మళ్ళీ దీని బేస్డ్ తెచ్చుకున్న పాన్ కార్డ్ కానీ ఒరిజినల్ ఓటర్ కానీ ఇదే ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ తోటి అవన్నీ చూపించి పాస్పోర్ట్కి అప్లై చేస్తాడు. పాస్పోర్ట్ దాంట్లో కూడా ఈ డాక్యుమెంట్సే పెడతాడు. ఈ డాక్యుమెంట్స్ పెట్టి ఆ పాస్పోర్ట్ రావడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. సో అక్కడ కూడా దీనికి ఏజెంట్ హెల్ప్ చేస్తాడు. ఇక ఫిఫ్త్ పర్సన్ అనమాట తను. ఈ 3-4 పీపుల్ ఏమో లేడీ ఉమెన్ పీపుల్, వీళ్ళు గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ సైన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫిఫ్త్ పర్సన్ బండి శంకర్ అన్న అతను ఏజెంట్ ఫర్ సెక్యూరింగ్ దిస్ పాస్పోర్ట్. బండి శంకర్ అన్న అతను ఏజెంట్ ఫర్ సెక్యూరింగ్ దిస్ పాస్పోర్ట్, అంటే ఆ ప్రాసెసింగ్ అది చేస్తూ ఇక్కడ మేనేజ్ చేస్తూ అక్కడ చేస్తూ ఉంటాడు. అట్లానే జిహెచ్ఎంసీ ఆఫీస్లో కూడా బర్త్ సర్టిఫికెట్స్ అవి సులువుగా వచ్చేటట్టుగా ఈ ఆపరేటర్ అక్కడ ఒక అవుట్ సోర్సింగ్ లో ఆపరేటర్ పనిచేస్తున్నాడు. ఆ ఆపరేటర్ దీనికి క్విక్ గా అంటే జనరల్ కావాలంటే అట్లీస్ట్ 1 month అయినా పడుతుంది, 1 month టైం పడుతుంది. అట్లా కాకుండా ఇఫ్ నాట్ ఎనీ అదర్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా వేరే కావాలన్నా సో ఆ టైం కాకుండా షార్టెస్ట్ పాసిబుల్ గా వితౌట్ ఫీల్డ్ ఎంక్వైరీ తిను పంపిస్తే ఇమీడియట్ గా చేసేటట్టు ప్రాపర్ ఎంక్వైరీ లేకుండా వీళ్ళు ఏజెంట్స్ ఆపరేటర్స్ సహకారం అందిస్తున్నారు. సో ఈ రకంగా ఈ గ్యాంగ్ పనిచేస్తుంది. సో ఇట్లా చూస్తే మేము సీజ్ చేసినవి చేస్తే ఓటర్ ఐడి కార్డ్స్ ఈ ఫేక్ 557 సీజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ కొన్ని బ్లాంక్ కూడా ఉన్నాయి, మీరు చూస్తే 300 దాకా. అవి ఏంటంటే ఇదే సాఫ్ట్వేర్ తోటి దానిపైన మనకి కరెక్ట్ ఫేస్ ఫోటో వచ్చేటట్టుగా చూస్తూ ప్రింట్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తాడనమాట. సో అది సాఫ్ట్వేర్ తో చేస్తాడు. అలాగే ఫేక్ అటెస్టెడ్ సిగ్నేచర్స్ స్టాంప్స్ కానీ ఫార్మ్స్ కానీ, ఆధార్ ప్రీ ప్రింటెడ్ కార్డ్స్ ఒక 40 దొరికాయి, బర్త్ సర్టిఫికేట్స్ ఒక 50 దొరికాయి ఫేక్. అలాగే ప్రీ ప్రింటెడ్ ఫార్మ్స్ ఈ ఆపరేటర్ సహకారంతో జిహెచ్ఎంసీలో ఉండే ఫార్మ్స్ కూడా అట్లాగా తెప్పించుకుంటూ ఉంటాడు, ఎంటీవి. సో దానిపైన తిను ఈ డీటెయిల్స్ పెట్టి ఫేక్ పెట్టి ఇచ్చేస్తూ ఉంటాడు. సో అలాగే బయోమెట్రిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అది దొరికింది, కంప్యూటర్స్, ప్రింటర్స్ అండ్ దీనికి కావాల్సిన మెషిన్ ప్రింటింగ్ చేస్తారు కదా అటువంటిది కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ రకంగా ఇతను ఒక పెద్ద ఫేక్ గ్యాంగ్ తయారు చేయడం జరిగింది. సో ఈ ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్ వీటితోటి చాలా ప్రమాదం ఉంది. సో ఫర్దర్ కూడా మేము అన్నిటికీ అప్లై చేయిస్తున్నాము, జిహెచ్ఎంసీకి కానీ పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ కానీ నెక్స్ట్ ఈవెన్ మన ఎలక్షన్ ఆఫీస్ కానీ. సో దట్ ఇప్పుడు ఏవేవైతే ఇతను అప్లోడ్ చేయించాడో ఆధార్ కార్డ్ బేస్ చేసి ఓటర్ ఐడీస్ కొన్ని జెన్యూన్ వచ్చాయంటున్నారు, అటువంటివి ఏమున్నాయో లిస్ట్ చేయించి అది ఒకసారి మళ్ళీ రీవెరిఫై చేయించి మళ్ళీ అది కరెక్టా కదా వెరిఫై చేయించి ఉండడమా క్యాన్సిల్ చేయించడం వెరిఫై చేయమని వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. బేసికల్ ఏంటంటే ఇతను 9 years గా చేస్తుంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఇతను అసోసియేట్ నేరేడ్మెట్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఇతన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. అప్పుడు పట్టుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే డేటా మొత్తం క్రాష్ చేశారు. లాస్ట్ ఇయర్ అరౌండ్ జూన్లో పట్టుకున్నారు. ఈ ఫేక్ స్టాంప్స్ కేసులో 10th June పట్టుకోవడం జరిగింది. సో అప్పుడు తిను కూడా అందులో కేసులో నేరస్తుడిగా ఉండే వచ్చినప్పుడు దీనికి ఇక పాత డేటా మొత్తం ఇరేజ్ చేశాడు. ఇరేజ్ చేసేయడంతో కంప్లీట్ డేటా దొరకలేదు. లాస్ట్ 1 year గా చేస్తున్నది డేటానే మీ ముందు పెట్టడం జరిగింది. సో అవి కూడా మీకు చూస్తే తెలుస్తాయి. ఆల్మోస్ట్ ఓటర్ ఐడీస్ జెన్యూన్ 35 అయితే 15,000 అంటే తిను జెన్యూన్ కూడా చేస్తూ కొన్ని ఓటర్ ఐడీస్ కానీ ఆధార్ కార్డులో అడ్రస్ చేంజ్ ఉంటుంది. అడ్రస్ చేంజ్ కూడా ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది. సో దాన్ని కూడా ప్రొసీజర్ని కూడా వీడు బైపాస్ చేస్తూ ఏదో ఒక ఫేక్ అడ్రస్ తీసుకొచ్చి దాని బేస్డ్ అప్డేట్ చేసేటట్టు చేస్తాడు. ఈ బయోమెట్రిక్ యాక్సెస్ ఉంది కదా, ఈ పర్సన్ ఎవరైతే మెహబూబ్ అనే పర్సన్ అతనితోటి యాక్సెస్ తీసుకుని అవి చేంజ్ చేయించేస్తాడు, అడ్రస్ చేంజ్ చేయించేస్తాడు. సో అట్లాగా ఓటర్ ఐడీస్ 35,000 తిను జెన్యూన్ చేస్తే మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ 15,000 అరౌండ్ ఫేక్ ఉండొచ్చు. ఆధార్ కార్డ్స్ 20,000 చేస్తే 10,000 అరౌండ్ ఫేక్ ఉండొచ్చు. పాస్పోర్ట్స్ 1,200 చేశాడు 50. పాస్పోర్ట్స్ లో కూడా కొంతమంది నేపాలీ సిటిజన్స్ కి కూడా
తిను పాస్పోర్ట్స్ ఇప్పించడం జరిగింది అని తెలుస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ ది సేమ్ ఫేక్ ఓటర్ ఐడీస్ అండ్ ఆ ఫేక్ ఓటర్ ఐడి తోటి ఆధార్ కార్డ్ తీసుకుని ఆ ఆధార్ కార్డ్ ద్వారా ఫర్దర్ డాక్యుమెంట్స్ అప్లై చేస్తూ పాస్పోర్ట్స్ కూడా ఇప్పించడం జరిగింది అన్నారు. సో వీటిని కూడా మేము పాస్పోర్ట్ నెంబర్తో సహా అడ్రస్ చేస్తాము పాస్పోర్ట్ అథారిటీకి క్యాన్సిల్ చేయమని చెప్పడానికి అన్నట్టు. అలాగే బర్త్ సర్టిఫికేట్స్ 2000 అరౌండ్ ఫేక్ ఉన్నాయి, పాన్ కార్డ్స్ 1500 ఉన్నాయి. సో ఒక పెద్ద వ్యవస్థలాగే ఇది ఉంది. సో దట్స్ వై ఇంత పెద్ద ఎత్తున అవుతుందని చెప్పి అందరికీ తెలియడానికే ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. సో మాకు దొరికిన ఫిజికల్ కాపీస్, సాఫ్ట్ కాపీస్ కూడా మీకు పెట్టాము. అంటే ఫిజికల్ కాపీస్ మేము సీజ్ చేసింది సిస్టంలో లాస్ట్ 1 yearగా క్రాష్ అయిన తర్వాత అవైలబుల్ డేటా కూడా మీకు ప్రెజెంట్ చేయడం జరిగింది. సాఫ్ట్ కాపీ. కొడంగల్ ఫార్మా భూముల కేటాయింపుపై గిరిజన సంఘాలు జేఏసీ పౌర హక్కుల సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిజ నిర్ధారణ కమిటీ ఏర్పాటు. హైదరాబాద్ బాగ్లింగంపల్లిలోని ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో గిరిజన సంఘాల జేఏసీ నాయకుడు సంజు నాయక్, పౌర హక్కుల సంఘం నాయకుడు నారాయణలు మాట్లాడుతూ వ్యవసాయ భూములను కంపెనీలకు కేటాయించకూడదని, చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వం ఫార్మా కంపెనీకి భూమిని ఎలా కేటాయిస్తుంది? గిరిజనులను రెచ్చగొట్టి వారిపై అక్రమ కేసులు పెట్టారు. అరెస్టు చేసిన వారిని వెంటనే విడుదల చేయాలి. నిజ నిర్ధారణ కమిటీకి అడ్డంకులు, ఆంక్షలు పెట్టకుండా వాస్తవాలు తెలుసుకునేందుకు పోలీసులు సహకరించారు. ఈ సంఘటన ఇక్కడ నిలబడినందుకు వారందరికీ కూడా మనం అందరం కూడా ఒకసారి వాళ్ళకి సంఘీభావం, వాళ్ళకు అండగా నిలబడడానికి సంసిద్ధులు కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే ఫస్ట్ నుంచే మన మీద కొంత మనమేమో ఇంద్రమని ఫార్మా భూముల సంబంధించి వాస్తవాలు తెలుసుకోవడం కోసమని గిరిజన సంఘాల జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఒక ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం కోసమని ఈరోజు ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఆ కార్యక్రమంలో గిరిజన సంఘాలతో పాటు పౌర హక్కుల సంఘం నాయకులను కూడా మేము ఆహ్వానించుకున్నాం. వారి సమక్షంలో నిజ నిర్ధారణ కమిటీని వేసుకున్నాం. ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా ఒక 4-5 ప్రధానమైనటువంటి తీర్మానాలను ప్రభుత్వం ముందు, సమాజం ముందు పెట్టదలుచుకున్నాం. ముఖ్యంగా అందులో ఫార్మాకు సంబంధించి ముచ్చర్లలో ఇప్పటికే 12-13 వేల ఎకరాలు ఉండంగా అక్కడ ఫార్మా కంపెనీ ఒక్కడి కూడా పెట్టకుండా అక్కడేదో కంప్లీట్ అయిపోయి ఇంకెక్కువ పొర్లిపోతున్నట్టు, భూములు మొత్తం ఇక అక్కడ లేవన్నట్టు తీసుకుపోయి కొడంగల్లో గిరిజన రైతుల గుండెల మీద బాతడానికి, ఆ ఫార్మా కంపెనీలు పేరు మీద భూములను లాక్కోవడానికి, భయభ్రాంతులకు గురి చేసి ఆ భూములను తీసుకోవడానికి ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం. తక్షణమే మా వాళ్ళ మీద పెట్టినటువంటి కేసులను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి. ప్రభుత్వం అరెస్టు చేయాలని బెదిరింపులకు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళను వెంటనే వెనక తీసుకోవాలని సందర్భంగా మేము తీసుకొచ్చి నిన్ను కుర్చీలో కూర్చోబెట్టింది దీనికోసమేనా? మరి మా పరిస్థితి ఏంటి? మా గిరిజనులను, అమాయకులను ఇవాళ నీ పార్టీ కార్యకర్తలు ఉంటే తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి మర్యాదగా వాళ్ళకి ఇంటికి పంపించినావు. మరి అమాయక గిరిజనుల మీద కేసులు ఎందుకు పెడుతున్నావు? అంటే నీ ఉద్దేశం ఖచ్చితంగా భయభ్రాంతులకు గురి చేసి భూములను లాక్కోవాలని మాత్రమే కనబడతా ఉన్నది. ఆ భూములు అక్కడనే ఎందుకు పెట్టాలనుకుంటావు? మంచిగా కండగల భూమి, వ్యవసాయం సంబంధించిన భూమి, పంట భూమి, ఆ భూమిలో ఏదైతే సెక్షన్ 10 ప్రకారం అగ్రికల్చర్ భూమిని తీసుకోవద్దని యాక్ట్ చెప్తున్నా ఎందుకు అగ్రికల్చర్ భూమిని తీసుకోవాలని చూస్తున్నావు? ఎందుకు ఫార్మా కంపెనీల పేరు మీద ఇప్పటికే 12-13 వేల ఎకరాల భూములను ఎందుకు అక్కడ ఫార్మా సిటీని నువ్వు ఎందుకు ఒక్క ఫార్మా కంపెనీ పెట్టట్లేదు? ఎందుకు నువ్వు ప్రభుత్వంలాగా వ్యవహరించకుండా, ప్రభుత్వం ప్రజల కోసం కాకుండా ఏదైతే కార్పొరేట్ శక్తులకు, ప్రభుత్వ భూములకు కాకుండా ప్రైవేట్ భూములకు మధ్యవర్తిత్వం చేయడానికి, ఒక మధ్యవర్తిత్వం చేసే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారికి మధ్యవర్తిత్వం చేసే విధంగా ప్రభుత్వం ఎందుకు వ్యవహరిస్తూ ఉందని ఈ సందర్భంగా ప్రశ్నించదలుచుకున్నాం. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. అమాయకుల గిరిజనుల నోరు కొట్టాలని, అమాయకుల గిరిజనుల జోలికి ఏ రకంగా తీసుకొని భయపెట్టి మీరు భూములు లాక్కోవాలని చూస్తే ఇవన్నీ మీరు అనుకుంటున్నారు. ఇవాళ మీరు ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చొని భయపెట్టించి మేమేదో ధైర్యంగా మేము మునగాల్లాగా పెద్ద ఘనకార్యం చేసినట్టుగా మీరు భావిస్తున్నారు. ఫార్మా కోసం భూములు మీరు లబడోల దగ్గర నుంచి గుంజుకుంటున్నారు. కానీ ఇది మేము కడుపులో పెట్టుకుంటాం. టైం వచ్చినప్పుడు, సమయం వచ్చినప్పుడు అది ఖచ్చితంగా ప్రస్ఫుటం అవుతుంది. రాసి పెట్టుకోండి. మీరు ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఒక ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఉన్న లబడోలకే కాదు, ఈ రాష్ట్రంలో ఉండబడిన ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఉన్న లబడోలు ఆలోచిస్తున్నారు. అందుకనే మేము పిలుపునిస్తున్నాం. రేపటి నుంచి అన్ని జిల్లాల్లో అన్ని గిరిజన సంఘాలు ఎక్కడికక్కడ కొడంగల్ భూములకు సంబంధించిన చర్చలను రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాల ద్వారా చర్చలు జరిపించి ఈ కుట్రలను బహిర్గతం చేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళకి పిలుపునిస్తూ ఉన్నాం. మంచి మర్యాదగా ప్రభుత్వానికి ఇప్పటికన్నా వద్దు, జిజ్జుకు పోకండి. మీరు
సంప్రదింపులు జరపండి. ఒక శాంతియుత వాతావరణంలో మేము ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ వేసుకుంటున్నాం. మీరు నిజంగా అక్కడ ప్రజలను కలుసుకునే అవకాశం మాకు అవంతరాలు ఇవ్వకుండా లేకుండా చేయగలిగితే ధర్మంగా చేసినట్టు, న్యాయం గెలిచినట్టు అవుతుంది. కానీ మమ్మల్ని అడ్డుకోవాలని చూస్తే ఖచ్చితంగా మీ చేస్తున్నది తప్పు పనిని మీరు నిర్ధారించుకున్నట్టు అవుతుంది. ఇది సవాల్ చేస్తూ సోమవారం రోజు నాడు మేము ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ కూర్చుంటాం. మంగళవారం బుధవారం చలో కొడంగల్ ప్రాంతానికి మేము కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంటాం. ధన్యవాదాలు. అర్ధరాత్రి పూట తండల మీద దాడి చేయడం నిజంగా ఇది ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేకమైన చర్య. ఇటువంటి చర్యలు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చేపట్టద్దు. ఇప్పటికైనా ఏవైతే నమోదు చేసిన కేసులున్నాయో వాటిని వెంటనే విత్డ్రా చేసుకొని అక్కడ బతుకుతున్న గిరిజనుల జీవితంలో ఆందోళన లేకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మీద ఉంది. మీరు నిజంగా ఫార్మా భూమిస్కే ల్యాండ్ కావాలంటే ఏదైతే చట్టబద్ధ ప్రక్రియలు ఉంటాయో ఆ ప్రక్రియలో మీరు ముందుకు సాగితే బాగుంటుంది. కానీ అట్లా కాకుండా హైదరాబాద్ సెక్రటరియేట్ వెనుక మింట్ కాంపౌండ్ లోని కూలిన భారీ వృక్షం. ప్రభుత్వ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ముందు నేల కొరిగిన భారీ వృక్షం. అదే సమయంలో అటువైపు వెళ్తున్న ఆటోపై కూలిన వృక్షం. ఎల్బీ నగర్ కు చెందిన ఆటో డ్రైవర్ షేక్ జానీ తలకు గాయాలు. ఆటో డ్రైవర్ ను స్థానిక హాస్పిటల్ కు తరలింపు. ప్రమాదంలో ధ్వంసమైన ఆటో. పంపిస్తాం 100 వచ్చింది. ఇది ఆటో బుక్ ముందేంगे మీరు మీడియా మాట్లాడింది మీరు వస్తున్నారంట. మీరు స్టార్ట్ చేయండి. ఆటో ఇట్లా వస్తుందా చూసావా? ఇట్లా వస్తున్నప్పుడు నిలబడ్డాం. పచ్చుకొని సౌండ్ వచ్చింది. రన్నింగ్ ఆటో అది ఈడున్నది ఆటో రన్నింగ్ ఆటో. న్యూ బోయినపల్లి వనితా కాలనీలోని ప్రభుత్వ బాలికల ప్రాథమిక పాఠశాలలో పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు ఆశీర్వాదం ఆధ్వర్యంలో బాలల దినోత్సవ వేడుకలు వైభవంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమానికి కంటోన్మెంట్ మాజీ బోర్డు ఉపాధ్యక్షులు జంపన ప్రతాప్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. బాలల దినోత్సవం పురస్కరించుకుని విద్యార్థుల ప్రదర్శనలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతోటి అలరించారు. అనంతరం జంపన ప్రతాప్ చేతుల మీదుగా విద్యార్థులకు బహుమతులను ప్రధాన కార్యక్రమం జరిగింది. అనంతరం పిల్లలందరికీ మిఠాయిలు, చాక్లెట్స్ అందజేశారు. ఈ ఉత్సవాలలో ఉపాధ్యాయులు వాణిశ్రీ, పద్మావతి, సరిత, శోభారాణి, హరినాథ్, అనిత, సౌజన్య, మనీష, స్థానిక నాయకులు అజిత్, కళ్యాణి, వరప్రసాద్, క్రాంతి, శ్రీకాంత్, నరసింహతో పాటు విద్యార్థులు వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు. నమస్కారాలు. నా టీచర్లకు మరి నా ప్రియమైన విద్యార్థులకు నా యొక్క నమస్కారాలు. మరొకసారి మీకు శుభాకాంక్షలు. బాలల దినోత్సవం. కానీ ఎవ్రీ ఇయర్ మనము ఈ మాట బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ గణేష్ బోయినపల్లిలోని మౌంట్ ఆర్నెల్ రెజిమెంటల్ బజార్లోని హిల్ స్ట్రీట్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో జరిగిన బాలల దినోత్సవ వేడుకలలో పాల్గొన్నారు. విద్యార్థులతో కలిసి కేక్ కట్ చేసి వారికి టిఫిన్ బాక్సులు పంపిణీ చేశారు. భారత మొదటి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ జన్మదినం సందర్భంగా బాలల దినోత్సవం జరుపుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉందని అన్నారు. ఆయనకు పిల్లలంటే చాలా ఇష్టమని, అందుకే ఆయనను పిల్లలందరూ కూడా ప్రేమతో చాచా నెహ్రూ అని పిలుచుకునేవారన్నారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక బాలబాలికల సంక్షేమం, అభివృద్ధి కోసం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి విశేష కృషి చేస్తున్నారని అన్నారు. పాఠశాలలను, విద్యా వ్యవస్థలను మెరుగుపరచడమే కాకుండా క్రీడలలో కూడా పిల్లలు రాణించాలని ముఖ్యమంత్రి ఆశయమని ఎమ్మెల్యే శ్రీ గణేష్ అన్నారు.
కంటోన్మెంట్ నియోజకవర్గంలోని పాఠశాలల్లో పిల్లలు కూడా బాగా చదువులోనే కాకుండా క్రీడలు లాంటి ఇతర అంశాలలో కూడా రాణించాలని ఆకాంక్షించారు. ఇందుకోసం తాను ఏ రకమైన సహాయం చేయడానికైనా ముందుంటానని హామీ ఇచ్చారు. పిల్లలందరూ కూడా బాగా చదువుకొని ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు వైపు పయనించాలని ఆశించారు. భవిష్యత్తులో ఎన్నో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించి తమ యొక్క తల్లిదండ్రులకు, చదువు చెప్పిన టీచర్లకు, తమ ప్రాంతాలకు మంచి పేరు తీసుకురావాలని ఆకాంక్షించారు. ఇక టీచర్లు పిల్లలను విద్యావంతులుగా మాత్రమే కాకుండా వారిని సమాజంలో మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాలని కోరారు. Okay, sit down. కిరణ్ ఓమని చెప్పిన Sit down, all of you, sit down. అది మాట్లాడి చేద్దాం. ఎస్ మాట్లాడతాం సార్. ఎస్ మాల సత్యం మధ్య ప్రదేమో సార్ ఇంకోటి కూడా మీకు ఇచ్చాను రిప్రజెంటేషన్. Sir, please come to the dais and be seated, sir. It's our honor. And we are really happy and privileged to have you here amongst us today. I request HM Madam, Kasturi Madam to be seated on the dais. దేశంలో చిల్డ్రన్స్ డే, టీచర్స్ డే, 15th ఆగస్ట్, రిపబ్లిక్ డే రోజు అనగానే 10 రోజుల రిహార్సల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏదో ప్రోగ్రాంలు పెడుతుండే, ఆ రోజు సెలబ్రేషన్స్ ఉండే కాబట్టి అందరూ మనం స్కిట్స్ చేసేవాళ్ళం. ఈరోజు మీకు ఏమైనా ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్గనైజ్ చేసిరా లేదా? మనం చేశారు, చాలాసేపు చేశారు. ఈ బాగా పిల్లలు కూడా మేము కూడా చాలా అల్లరి కావాలని వారు ఖచ్చితంగా సానుకూలంగా మాకు ఏర్పాటు చేస్తారని కూడా నమ్మకం ఉంది. మాకు వస్తాయని కూడా జాగా కూడా అడగడం జరిగింది. మీరందరూ బాగా సత్తా ఉన్న పిల్లలు, భవిష్యత్తు మీరే. మేము కూడా మీ నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చాం, ఎమ్మెల్యే అయినాం. మీరు మాకన్నా పెద్ద పోస్టులు రావాలని కూడా మనసారా కోరుకుంటున్నాను. మీరు బాగా చదివితే మీరు బాగుండడం కన్నా మీ అమ్మనాయనలు బాగా సంతోషపడతారు. మీ మదర్ ఫాదర్ ఏమంటారు? బాగా చదువుకోవాలి, వాళ్ళు కష్టంలో ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా మధ్య రకంగా ఉన్నారు. మీరు చదువుకొని బాగా పైకి వెళ్తే వారు కూడా సంతోషిస్తారు. కాబట్టి మీరు మీ పేరెంట్స్ సంతోషిస్తారు. కాబట్టి మీరు దయచేసి, మీకు బాగా సత్తా ఉంది, ఈ సత్తాని మీరు చదువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ ఈ స్కూల్ యజమాని అందరికీ, స్టాఫ్ అందరికీ నా ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మన గవర్నమెంట్ లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు, మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు పదే ఒక మాట చెప్తున్నారు. మనము బయట దేశంలో ఏమైనా గేమ్స్ అయినప్పుడు మనకు తక్కువ మెడల్స్ వస్తుంది, మన దగ్గర కూడా వీళ్ళు స్పోర్ట్స్ లో యాక్టివ్ కావాలంటే, వీళ్ళు బాగా రాణించాలంటే స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఎంత ఉన్నా కూడా వీళ్ళ ప్రాక్టీస్ అవసరం. ప్రాక్టీస్ తో పాటు కాంపిటీషన్స్ అవసరం. వీళ్ళ కాంపిటీషన్స్ ఉంటే ఎక్స్పీరియన్స్ పెరుగుతుంది. డైరెక్ట్ పెద్ద గేమ్ లో అయితే వీళ్ళకి రిజల్ట్ రాదు. కావున రిక్వెస్ట్ మేడ్చల్
మేడ్చల్ మున్సిపల్ పరిధిలోని చెక్ పోస్ట్ వద్ద బుధవారం అర్ధరాత్రి శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ తిరుమల వైన్స్ లోకి గుర్తు తెలియని వ్యక్తి చొరబడి 8,000 నగదు మద్యం బాటిళ్లను దొంగిలించారు. దొంగతనానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాలో నమోదయ్యాయి. వెంటనే వైన్స్ యజమాని మేడ్చల్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. లాస్ట్ మూమెంట్లో పోయేటప్పుడు అలా వేసినాం. అంతే
వెనక 500 ఉంటాయి ఆ బెండ్కి కూల్ డ్రింక్స్ ఇంకా అది చూడలేదు వాడు నయం కూల్ డ్రింక్లో వెళ్ళా అలా చూస్తారు అలా పెడతారు అనుకున్నాడు ఫస్ట్ వాడు కూడా చెక్ చేసినారు Chetan was from fingertips. వికారాబాద్ జిల్లా అనంతగిరి కొండల్లో వెలసిన శ్రీ అనంత పద్మనాభ జాతర నేడు కార్తీక పౌర్ణమి కావటంతో నేటి నుంచి అనంత పద్మనాభుడికి సాయంత్రం 6 గంటలకు స్వామివారి కళ్యాణం, రాత్రికి రథోత్సవం, భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొంటారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని వికారాబాద్ జీఎస్పీ ఎన్ శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు. ఈరోజు కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా అనంత పద్మనాభ స్వామి దేవాలయంలో భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా వికారాబాద్ పోలీస్ తరఫున భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సాయంత్రం రథోత్సవము, కళ్యాణాలు కూడా పోలీసు వారంతా కూడా సరిపడా బందోబస్తు అరేంజ్ చేసుకుని భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా బందోబస్తు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దీనికి భక్తులందరూ కూడా సహకరించి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా ఎవరైనా విఐపీలు వచ్చే వందే శంభు ముమాపతిం సురుగురుం వందే జగత్కారణం వందే పన్నాగభూషణం మృగధరం వందే పశునాం పతిం వందే సూర్య శశాంక వాహిని నయనం వందే ముకుంద ప్రియం వందే భక్త జనాశ్రయంచ వందే వరదం శివం శంకరం. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మాజీ మంత్రివర్యులు, మలిదశ తెలంగాణ ఉద్యమ సారథి స్వర్గీయ పట్లుల ఇంద్రారెడ్డి జ్ఞాపకార్థం ఇంద్రారెడ్డి ట్రస్ట్ ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్ర యువ నాయకులు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాజేంద్రనగర్ నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జి గౌరవశ్రీ పట్లుల కార్తీక్ రెడ్డి నిర్మించిన 40 అడుగుల భారీ మహేశ్వరుడి విగ్రహాన్ని మన ప్రియతమ నాయకురాలు, మాజీ మంత్రివర్యులు, మహేశ్వరం నియోజకవర్గం శాసనసభ్యురాలు శ్రీమతి పి సబిత ఇంద్రారెడ్డి చేతుల మీదుగా జాతికి అంకితం చేయించారు. మహేశ్వరం పేరును సార్థకం చేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా భారీ మహేశ్వరుని విగ్రహాన్ని నిర్మించి ఆవిష్కరించిన వారికి మా మహేశ్వరం నియోజకవర్గం తరపున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. కార్తీక పౌర్ణమి పర్వదినం సందర్భంగా బోళా శంకరుడైనటువంటి ఆ పరమశివుడు ప్రజలందరికీ సకల సౌభాగ్యాలు, ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని ప్రార్థిస్తూ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు. చక్రి టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. చంపాపేట్ సరూర్ నగర్ బ్రాంచ్ పాఠశాలలో బాలల దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు.
లగచెర్లలో అమాయక గిరిజనులను బీఆర్ఎస్ నేతలు అగ్రవర్ణాల వారు రెచ్చగొట్టి దాడులు చేయించారు. టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ వైవీఎస్ సుధీంద్ర. కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా మేడ్చల్ జిల్లా కీసరగుట్టకు భక్తులు వేలాదిగా పోటెత్తారు. ఇక